오랜만에 기분 좋은 장 출발입니다. 현재 3대 지수와 러셀 2000 모두 초록불에 들어와 있는데요. 이 흐름이 오늘 계속해서 유지가 될지 오늘 장에 영향을 미칠 주요 뉴스들 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 M7 종목들부터 볼 텐데요. 제가 오늘 준비한 M7 종목들의 소식은요. 바로 애플과 아마존, 그리고 엔비디아와 테슬라입니다. 먼저 오늘 뉴스의 거의 주인공이라고 해도 과언이 아니죠. 엔비디아부터 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 새벽에 GTC가 있었는데요. 정말 많은 이야기들이 있었습니다. 그중에 좀 핵심적인 내용 3가지 정도 제가 정리를 해봤습니다. 먼저 엔비디아가 AI 칩의 새로운 카드를 내놨습니다. 바로 추론용 AI 칩인 그록3를 공개를 했는데요. 지금까지는 GPU 중심으로 학습용 AI 칩을 개발했다면 이제는 실제 AI가 쓰이는 데 중요한 추론용 칩에 이제 중점으로 옮겨진 것입니다. 삼성전자가 이것을 생산한다라고 깜짝 발표를 했고요. GPU 중심의 학습에서 이제 추론의 중요도가 더욱더 커지고 있다라고 보시면 됩니다. 이 그록3 같은 경우는 초고속 메모리 기반으로 만들어집니다. 그러다 보니까 전력과 속도가 모두 개선됐다라는 점도 주목해 보시면 좋을 것 같습니다. 이렇게 엔비디아 AI 칩에 대한 장악력을 더욱더 넓혀가고 있는데요. 그러면서 AI 칩 수요에 대해서도 아주 놀라운 전망을 내놨습니다. 바로 AI 칩 수요가 1조 달러가 될 것이다 라고 이야기를 했는데요. 2027년까지 블랙웰과 베라루빈의 주문 규모가 확대될 거다라는 자신감을 내비쳤습니다. 기존 예상치가 5천억 달러였는데 이보다 2배 증가한 1조 달러로 전망을 했습니다. 차세대 칩은 전력 대비 성능이 또 10배 개선될 것이다 라면서 AI 칩에 대해서 독점을 더욱더 이제 확고히 하고 있는 그런 모습이었는데요. 그런가 하면 엔비디아가 이제 AI 칩을 넘어서 AI 운영 체제까지 이제 확장하는 흐름을 또 발표를 했습니다. 바로 베라 CPU와 다이나모 1.0을 동시에 공개를 했는데요. 이게 AI 전용 프로세서입니다. 베라 CPU는. 그리고 다이나모 1.0은 AI 시스템 운영 체제가 되는 건데요. 이 베라 CPU는 효율이 2배 올라갔고요. 속도가 50% 향상이 됐습니다. 그리고 다이나모는 1.0은 GPU 성능이 최대 7배 향상이 됐고요. 이를 통해서 AI 인프라, 플랫폼 경쟁에도 본격적으로 들어선다라고 보시면 될 것 같습니다. 이 외에도 젠승황 CEO가 2시간 반 동안 정말 많은 이야기를 했는데요. 이 중에 중요한 내용들을 저희가 영상으로 정리했습니다. 영상 만나보고 오시죠. Ladies and gentlemen, Olaf. Does it? Snowman coming through. Pardon me. Newton Hello. works. Wow. Omniverse works. Olaf, how are you? I'm so happy now that I'm meeting you. I know, because I gave you your computer, Jetson. What's that? Well, it's in your tummy. That's gonna be amazing. And you learn how to walk inside Omniverse. I love walking. This is so much better than riding on a reindeer gazing up at a beautiful sky. And it was because of physics, using this Newton solver that runs on top of NVIDIA Warp that we jointly developed with Disney and with DeepMind that made it possible for you to be able to adapt to the physical world. Check that I was out. about to say that. That's how smart you are. I'm a snowman, not a snowclopedia. Could you imagine this? The future of Disneyland? All these robots, all these characters wandering around. Oh, You know, I have to admit though, I thought you were going to be taller. I've never seen such a short snowman, to be honest. nope. Hey, tell you what, you want to help me out? Hooray! Okay. Usually I close the keynote by telling you what I told you. We talked about inference inflection, we talked about the AI factory, we talked about the open claw agent revolution that's happening, and of course we talked about physical AI and robotics. But tell you what, why don't we get some friends to help us close it out? Of course. All right, play it. Come on. Terminating simulation.
Hello? Anybody here? The keynote's over, all was said. Jensen mapped the road ahead. AI factories coming alive. Agents learning how to drive. From open models to robots too. Now we'll break it all down for you. Compute exploded what we saw. From CNNs to OpenClaw. Agents working across the land, but they need the power to meet demand. So we solved the problem, it was brilliant. We multiplied compute by 40 million. Once upon an AI time, training was the paradigm. Sure, it taught the models how, but inference runs the whole world now. Vera shows us who's the boss at 35 times less the cost. Blackwell makes the tokens sing NVIDIA, the inference king. Yeah, our factories once took years, vendors pulling racks and gears, built up slowly piece by piece, no clear way to scale this beast. DSX and Dynamo know what to do, turning power into revenue. Agents used to wait and see, now act autonomously, but if they ever try to stray, safe cross, block and say no way. Nemo claws there to guard the course. And yes, my friends, it's open source. Cars that think and droids that run, this ain't the movies, it's all begun. Alpamayo calls the shots, it's a GPT moment for the bots from sim to streets. Now watch them drive, throw your hands up for physical AI. Industrial age built what came before, now we build for AI. Even more, Vera Rubin plus Grok make the inference splash. Put them together, now it's raining cash. We build new architecture every year, cause claws keep yelling more tokens here. The AI stacks for all to make, so let us all eat 5-layer cake. The moment's bright, the path is clear, cause open models led us here. When data's missing, there's no dispute, we just generate more with compute. Robots learning without flaw, fueling the force, scaling laws. The future's here, won't you come and see? Welcome all to GTC. All right, have a great GTC. Wave. Thank you, everybody. My new See best you, friends Olaf. that I just met. 네, 다시 봐도 이 울라프의 모습이 참 귀여운데요. 이 울라프가 CG가 아니고 실제 로봇입니다. 이 디즈니 리서치와 함께 협업해서 만들었다고 합니다. 그렇다면 다음 소식도 살펴보도록 하겠습니다. 다음은 애플입니다. 애플이 영상 시각효과 전문 회사인 모션 VFX를 인수했다라는 건데요. 이로써 애플이 기존 파이널 컷 프로에서 문제점이었던 이 파이널 컷이 기본 기능만 있었기 때문에 고급 효과에서는 외부 플러그인이 필요했는데 이를 이제 이 회사를 인수함으로써 해결할 수 있게 되었습니다. 이 모션 VFX 회사는요, 파이널 컷 프로의 플러그인과 태블릿 등 도구를 개발하는 기업입니다. 이로써 파이널 컷 프로가 외부 플러그인의 의존 한계를 지적이 됐었는데 이 문제점을 해결할 수 있게 되었습니다.
지난 1월에 출시했던 구독 서비스 크리에이터 스튜디오가 확대되는 거고요. 애플은 이로써 서비스 매출을 좀 강화할 수 있겠다라는 기대감이 있습니다. 애플은 계속해서 하드웨어에 대한 의존도를 좀 줄이고 서비스 매출을 높이려는 그런 중장기 전략이 있습니다. 거기다가 어도비와의 경쟁에서도 본격적으로 좀 더 넓히는 그런 흐름을 볼 수 있을 것 같습니다. 또 애플이 신제품을 출시했습니다. 이번에는 에어팟 맥스 2를 공개한 건데요. H2 칩을 탑재해서 소음 차단 성능이 1.5배 개선이 됐습니다. 그리고 적응형 오디오를 넣어서 이제 주변 소음에 맞춰서 이제 소리가 줄어지고요. 또 대화를 인식해서 사람과 대화를 하게 되면 또 이거에 맞춰서 소리가 조절이 된다고 합니다. 게다가 실시간 번역 기능까지 추가가 됐다는 점을 주목해 보실 점인데요. AI 기반 오디오 기기다라는 평가가 나오고 있습니다. 이렇게 되면서 웨어러블 기기에서도 이제 AI가 들어갔다라고 보시면 될 것 같습니다. 가격은 $549가 유지가 되고 4월 중으로 출시가 예정됩니다. 그 다음 기업 살펴보시죠. 그 다음 기업은 바로 테슬라입니다. 테슬라가 LG 에너지 솔루션과 $43억 배터리 계약을 맺었습니다. 지난해 LG 엔솔에서 이거에 대해서 공시를 한 적이 있죠. 이 기업이 계약 기업이 바로 테슬라다라고 오늘 발표가 났습니다. LFP 배터리 공급 계약 체결이고요. 이 LFP 배터리는 이 전기차에 들어가는 게 아니라 에너지 저장 시스템인 메가팩에 활용된다. 즉 테슬라가 또 한 번 다시 전기차 넘어서 에너지 기업으로 또 확대하려고 한다라는 움직임으로 볼 수 있을 것 같습니다. 메가팩은 대규모 전력 저장이 가능하고 공급까지 됩니다. 이렇게 테슬라가 LG 엔솔과 손을 잡은 이유는요. 중국산 배터리에 대한 의존도를 낮추기 위해서입니다. 이유는 바로 관세 리스크에 대응하기 위해서와 그리고 중국에 대한 의존도를 낮추려는 전략입니다. 그 다음 소식 보시죠. 그 다음은 아마존입니다. 아마존이 미국에서 배송 시간을 단축하면서 월마트와의 경쟁력을 이제 높였습니다. 미국에서 주요 도시에서 1시간과 3시간 배송 서비스를 도입을 하게 되는데요. 이게 9만 개 상품과 식료품을 포함하고 있습니다. 이렇게 빠른 배송으로 구매 빈도를 높이고 객단가를 좀 높이겠다라는 전략입니다. 이렇게 이커머스 경쟁에서 배송 속도의 중요성을 다시 한번 느낄 수가 있었습니다. 이렇게 M7 종목들의 뉴스들 살펴봤는데요. 그렇다면 이번에는 또 오늘장에 영향을 미칠 주요 뉴스들 보도록 하겠습니다. 오늘도 먼저 미 이란 전쟁 소식부터 살펴보도록 하겠습니다. 이란 전쟁의 끝은 도대체 언제가 될까요? 트럼프 대통령이 오늘은 전쟁 장기화에 대해서 좀 언급을 했습니다. 바로 한 인터뷰에서 이번 주로 이란전을 끝낼 수 있지만 그럴 것 같지는 않다라고 이야기를 했는데요. 군사적으로는 좀 전쟁의 승리에 자신감이 있지만 좀 정치적으로 나머지 부분에서 아직까지 좀 계산이 남아있다라는 의미로 풀이가 됩니다. 그러면서 군함에 대해서 호르무즈 해협에 군함을 넣어라 하는 압박은 더욱더 세게 이야기를 했습니다. 40년 동안 이제 동맹국 여러분을 보호했다라고 이야기하면서 실제로 미국은 호르무즈 해협에서 석유를 이제 가져오는데 1%도 되지 않지만 일본은 95%, 중국 90%, 한국은 35%다. 그러니까 이제 이 국가들도 동조해라라면서 압박을 가하게 넣었습니다. 시진핑과 정상회담 결국 한 달가량 연기를 요청을 했습니다. 이로써 이제 2017년 이후 트럼프 대통령의 처음 있는 방중이요. 당초는 오는 31일에서 4월 2일로 계획이 되었지만 한 달 정도 미뤄질 것으로 보이고 있습니다. 그런가 하면 이제 호르무즈 해협 봉쇄로 인해서 유가가 급등하고 결국 미국에서 경유 가격이 갤런당 $5를 돌파했습니다. 이는 러우 전쟁 이후 가장 높은 수요고요. 거의 역대 두 번째라고 합니다. 경유가 오르게 되면 문제점은 바로 물류와 산업 전반으로 영향을 미치기 때문인데 트럭, 공장 이런 데 다 경유가 들어가기 때문에 운송비나 이 생산비에 있어서 영향을 크게 미칩니다. UBS에서 좀 충격적인 이야기를 내놨습니다. 이 호르무즈 해협이 4월 말까지 계속해서 이 상태로 유지가 된다면 브렌트유 $150 넘어서 최대 $160까지 될 수도 있다라고 경고를 했습니다. 이 장의 움직임에서 계속해서 유가가 아주 중요한 요소로 작용을 하고 있는데 어떻게 될지 계속 지켜봐야겠습니다.
그 다음으로는 아폴로 글로벌에서 소프트웨어 투자에 대한 경고 메시지를 내놨습니다. 그 이유는 바로 사모펀드에서 소프트웨어 기업들에게 대출을 많이 해줬었는데 AI가 소프트웨어를 대체할 수도 있다라는 위협으로 소프트웨어 전반적으로 좀 많이 흔들렸었죠. 이렇게 되면서 이제 이 영향이 이 사모펀드에도 미치게 됐습니다. 특히 소규모 소프트웨어 기업에 투자했을 경우 이제 원금을 최대 40%만 회수할 수 있다라는 이야기를 내놨고요. 지금 현재 개인 투자자들이 1분기 사모펀드에서 $100 정도 자금을 유출한 상황입니다. JP모건 등 다른 금융기관에서도 소프트웨어 대출금을 감액하기 시작했습니다. 사모펀드에 대한 이 불안감이 시장에서 계속해서 나오고 있는 상황입니다. 그런가 하면 델이 10% 또 감원 소식을 냈습니다. AI 서버에 대신 집중하겠다라고 이야기를 했는데요. 이 10% 감원하게 되면 결국 직원 11,000명 정도가 감축을 하게 됩니다. 대신 2027년까지 AI 서버 매출 2배 성장하겠다라고 전망을 내놨고요. 배당 확대와 자사주 매입도 병행하고 있습니다. 계속해서 빅테크 기업들이 AI 투자를 하는 대신에 이제 인원을 감축하고 있는 모습입니다. 그 다음 소식도 살펴보시죠. 그 다음은 세일즈포스인데요. 앞서 엔비디아가 GTC에서 이 AI 에이전트에 대해서도 움직이겠다라고 이야기를 했습니다. 세일즈포스 엔비디아와 협업해서 기업용 AI 에이전트를 구축하겠다라는 건데요. 세일즈포스의 에이전트 포스와 엔비디아의 AI, 네모트론이 결합이 되는 겁니다. 이렇게 되면 고객 대응과 데이터 분석 등 이런 업무들이 자동화가 되게 되고요. 온프레미스가 지원돼서 즉 회사에서 안에서 그 서버로 움직이기 때문에 보안과 규제에 대한 문제도 해결이 됐습니다. 마지막으로 증권거래위원회에서 분기 실적을 폐지할 수도 있다라는 이야기가 나왔습니다. 지금은 이제 분기별로 기업이 실적을 발표하게 되어 있는데요. 이 분기 대신 반기로 좀 전환하는 걸 논의한다라고 이야기를 했습니다. 이렇게 되면 기업에 대한 부담은 기업이 가지는 부담은 좀 완화가 되고 또 실제로 유럽과 영국에서는 이 반기를 사용하고 있다라고 합니다. 하지만 시장에 대한 투명성이 좀 저하될 수 있다라는 우려가 나오고요. 또 정보 공백 그리고 아무래도 분기 대신 반기로 이 기업 실적을 발표하게 되면 변동성이 확대가 될 수 있다라는 가능성도 나옵니다. 또 기관과 개인 간의 정보 격차 우려도 나오고 있습니다. 이 실제 투자에 영향을 미치는 만큼 어떻게 될지 체크해 보셔야겠습니다. 이렇게 오늘장에 영향을 미칠 뉴스들 살펴봤는데요. 그렇다면 이번에는 프리장에서 좀 많이 움직인 종목들 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 우버입니다. 우버가 요즘 계속해서 매일매일 새로운 기업들과 파트너십을 체결하고 있습니다. 오늘은 엔비디아와 자율주행 차량 분야 파트너십을 확대했다라고 이야기를 내놨는데요. 2028년까지 28개 도시에서 로보택시 차량을 운영하겠다라고 이야기하면서 우버 오늘 프리장에서 3%대 좋은 흐름 보였습니다. 또 다음 종목은 바로 엘비트 시스템즈입니다. 4분기 실적 매출 발표가 양호하게 나왔습니다. 바로 이스라엘의 방위산업체인데요. 프리장에서 7%대 강세를 보였습니다. 앞서 이제 오늘 오프닝에서 말씀을 드렸었죠. 델타항공이 지금 프리장에서 상승 흐름을 보였었습니다. 이 CEO가 여행 수요가 매우 좋았다라고 이야기를 했는데요. 1분기 매출 성장률 전망치가 상향으로 조정이 되면서 프리장에서 4.36% 올랐습니다. 이와 관련된 자세한 소식은 이제 다음 장에서 외신으로 또 짚어드리도록 하겠습니다. 마지막으로 중동 분쟁으로 좀 아쉬운 기업이 있었습니다. 바로 허니웰 산업항공 장비 기업입니다. 이 중동 분쟁으로 1분기 매출에 좀 안 좋을 수 있다라는 가능성이 제기되면서 프리장에서 1%대 하락했습니다. 마지막으로는 오늘 이제 방금 전에 나온 외신 뉴스들 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 마켓워치에서 델타항공과 관련된 뉴스를 가지고 왔는데요. 한번 보실까요? Delta defies oil price spike and boosts its revenue outlook as travel demand accelerates. 델타가 오일 가격이 오르는데도 불구하고 이제 수요가 급증해서 여행 수요가 급증해서 매출이 좀 잘 나올 거다. 시장 예상치를 크게 상회할 거다라고 이야기를 하고 있는데요. 항공 업황이 이 항공유가 오름에도 불구하고 여행 수요가 더 이제 좋았기 때문에 생각보다 견조하다라는 뉴스였습니다. 3월 개인과 기업 여행 수요 모두 증가세를 보였고요. 이로써 1분기 매출 전망 약 153억 달러로 시장
시장 예상치 크게 상회했습니다. 상회할 걸로 보고 있습니다. 이로써 항공주도 동반 상승했습니다. 마지막 뉴스 보시죠. 마지막은 CNBC에서 가지고 왔습니다. 오늘 장 초반 분위기가 아주 초록초록 전반적으로 좋았는데 일라일릴리가 빨간불이 세게 들어왔었죠. 바로 이 뉴스에 인해서일 것 같은데요. 한번 보실까요? Eli Lilly catch a downgrade as HSBC warns of an overhyped obesity drug market. 일라이 릴리가 이제 HBC에서 경고를 했습니다. 비만약 치료 마켓이 과열됐다라고 하면서 하향 조정된 것입니다. HSBC에서 비만 치료제 시장이 좀 과열됐다. 기존 약 1,500억 달러로 예상됐었는데 시장 규모가 최대 1,200억 달러 수준 정도일 것이다 라고 이제 아주 낮춰서 전망을 했습니다. 그러면서 일라이 릴리 투자 의견을 매도로 하향 조정했고요. 목표 주가도 1,070달러에서 850달러로 크게 하향이 됐습니다. 이렇게 비만 치료제 시장 규모가 생각보다 좀 작을 것이다 라고 하면서 일라일리 외에도 이제 다른 종목들도 어떻게 될지 체크해 보시면 좋을 것 같습니다. 이렇게 오늘장에 영향을 미칠 주요 뉴스들 체크해 보셨는데요. 오늘장 또 어떻게 흘러갈지 계속해서 지켜보시죠.